أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة دياسبورا تيفي في سويسرا. معكم أمل بوشيبة وإليكم العناوين. حاملي رخصة القيادة الآلية يمكنهم قيادة السيارات اليدوية ابتداء من شهر فبراير الحالي. وفقا لاستطلاعات المكتب الفيدرالي للصحة العامة، سجلت سويسرا انخفاضا تاريخيا في معدل الإصابة بفيروس الإيدز. محتالون يستهدفون اللاجئين وطالبي اللجوء في سويسرا. والصليب الأحمر يصدر الدليل الصحي للمهاجرين عبر الإنترنت. الجالية السودانية في سويسرا تخرج في مظاهرات سلمية مساندة للثورة في السودان. بداية من الشهر الحالي يستطيع حامل رخص القيادة الأوتوماتيكية قيادة السيارات اليدوية، ولأسباب متعلقة بصحة وسلامة مستعملي الطريق كان هذا القرار مصدرا للنقاش. تحدثت قناة دياسبورا تيفي مع السيد نيانغ مدير مدرسة جنرال سيستم للسياقة ليخبرنا بشأن إجراءات السلامة التي يجب اعتمادها إذا كنت ترغب في قيادة سيارة يدوية باستخدام ترخيصك الأوتوماتيكي. Ces conducteurs qui roulent la voiture automatique depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou semaines seront censés contacter des professionnels en conduite, des moniteurs d'auto-école, pour passer 2, 3, 4 à 5, 6 leçons pour apprendre le manuel pour des raisons de sécurité d'eux-mêmes et des autres partenaires. Les conducteurs qui commencent avec la voiture automatique, ils ont des facilités, et après ils comprennent ce qui se passe sur la route, et après ils viennent dans la voiture manuelle. Ils ont un peu plus d'expérience de la route, ils ont des facilités pour comprendre la voiture manuelle. Ils n'ont pas peur. C'est l'avantage qu'ils ont. شهدت سويسرا انخفاضا نوعيا في عدد الأشخاص المصابين بالإيدز، ومن أهم أسباب هذا الانخفاض التشخيص والعلاج المبكر. فقد سجل المكتب الفيدرالي للصحة تشخيص 445 حالة جديدة لسنة 2017، وذلك بنسبة 16% أقل من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً حوالي 20,000 شخص مصاب بهذا الفيروس في سويسرا. وقد ناقش الدكتور دانيال كوخ رئيس قسم الأمراض المعدية بمكتب الصحة العامة مع دياسبورا تيفي دور مكتبه في مساعدة المهاجرين للوصول إلى المعلومات الحديثة حول الموضوع. Non, pour le moment, on a encore les mêmes finances et on continue à investir les mêmes sommes, pas seulement dans les campagnes, mais aussi dans des programmes spécifiques. Et certainement, on va continuer et essayer encore d'améliorer ces programmes, spécialement pour mieux atteindre les groupes ciblés, surtout aussi les groupes des migrants. C'est un grand souci. On veut vraiment qu'ils sont bien informés, qu'ils font les tests et qu'ils peuvent aussi recevoir les traitements quand c'est nécessaire. ويشرح لنا السيد أندريا لينر مدير الاتحاد السويسري لمكافحة الإيدز المزيد عن دور مكتبه في هذا المجال. It's very important that everyone knows his HIV status, because today we have treatments, today we have possibilities and different offers also for HIV positive people, so we don't need to fear our HIV status. قدم متلاعبون بالقانون أنفسهم على أنهم من السلطات السويسرية في محاولة لخداع واستفزاز طالبي اللجوء بسويسرا، وذلك بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية ضخمة على حساب مصرفي معين. وقد هدد هؤلاء الأشخاص اللاجئين بسحب تصريح الإقامة أو حتى بنقلهم خارج الأراضي السويسرية. لكم الرسالة التوعوية التي يوجهها السيد لوكا ريدر ممثل الإعلام بالمكتب الفيدرالي لشؤون الهجرة. Currently, there's a criminal group trying to get into contact with asylum seekers here in Switzerland. The asylum seekers are being told that they have to pay a certain amount of money, or otherwise they would be immediately deported. I have a very important message from the State Secretary of Migration to our clients, to the people in our care.
Please do not respond to these threats. We would never issue invoices per phone or per mail. These people are criminal, they are scammers, and they have no influence whatsoever on your asylum procedure. If you are in any kind of doubt, please contact the local SAM authorities or immediately call the police. نشر الصليب الأحمر دليلا صحيا للمهاجرين على الإنترنت يقدم معلومات دقيقة عن الرعاية الصحية ب56 لغة مختلفة. ويتطرق هذا الدليل إلى جوانب متعددة من أنواع الرعاية الصحية المتاحة في سويسرا، كما يشمل معلومات مهمة عن الرعاية الطبية للأم والطفل، الرعاية الذهنية، ومعلومات متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية. يمكنكم الحصول عليها عبر الرابط التالي www.megesplus.ch. يشهد السودان ثورة سلمية اندلعت في ديسمبر الماضي لمناهضة النظام الاستبدادي لعمر البشير الذي يترأس البلاد منذ 30 سنة. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت قد وجهت المحاكم الدولية في سنة 2009 مجموعة من الاتهامات لعمر البشير، منها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي بدارفور. وقد خرج الشعب السوداني في مسيرات حاشدة بالخرطوم للمطالبة بحياة كريمة والحقوق الأساسية المتساوية للجميع، لكن النظام رد على هذه الاحتجاجات بعنف شديد، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. هذا ونظمت الجالية السودانية ببيرن وقفة تضامنية مع الداخل، منادية بتحقيق أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط نظام البشير بالسودان. مساء الخير، احنا بنلتقي اليوم في بيرن الجالية والوجود السوداني في سويسرا لعمل نشاط وتظاهرات لدعم الثورة السودانية في داخل السودان، الثورة اللي اندلعت من تاريخ 19 ديسمبر بشكل عفوي ضد ظلم ظل متراكم لمدة سنوات طويلة جدا جدا وضغط وإذلال للشعب السوداني. قامت الثورة بشباب سودانيين وبسرعة انضمت لها قوى سياسية متعددة، وأصبحت الثورة بتمثل كل قطاعات الشعب السوداني، وأصبح عندها هدف واحد وكلمة واحدة تسقط بس، عشان نعبر عن رفضنا لقتل المتظاهرين السلميين في السودان، وعشان نأكد لكل العالم وللقوى المحبة للسلام بأنه المتظاهرين السلميين من حقهم يطالبوا بنظام ديمقراطي بيعبر عنهم. نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار باللغة العربية من دياسبورا تيفي بسويسرا. شكرا على متابعتكم لنا، نلقاكم قريبا في موجز آخر للأخبار. إلى اللقاء.